اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 21 کو یعنی 21 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں پھر سے آپ کو بس یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی وہ کتاب ہے کہ جس میں امام کی سکھائی ہوئی دعائیں موجود ہیں۔ یہ دعا وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے لکھ کر دی ہیں۔ یہ دعائیں اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کی ہیں تاکہ ہم بھی ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کو بھی ظاہر کریں اور اپنی حاجتوں کو بھی مانگیں۔ اس دعا کو امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ان کے اوپر کوئی غم پڑتا تھا۔ ویسے تو آپ دیکھیں تو چوتھے امام کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی اور ان کی زندگی میں ہر طرف تکلیف دکھ تھا، لیکن جیسا کہ لکھا کانا من دعائہ علیہ السلام اذا حزنہ امر او اہمتہ الخطایا، یہ دعا امام اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب انہیں کوئی چیز غمگین بنا دیتی تھی یا پھر انہیں لگتا تھا اور فکر ہوتی تھی کہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے۔ سوچئے کہ امام کا دل کتنا دکھا ہوا ہوتا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام کا دل ہمیشہ دکھا ہی ہوا رہا۔ کبھی کوئی ایسا موقع شاید ہی آیا ہو کہ ان کے زخموں پر کسی نے مرہم لگایا ہو۔ ایک پوری خود ایک داستان ہے کہ امام کو مدینے میں کس طرح سے ستایا جاتا تھا، کس طرح سے ان پر طنز و تشنیع کی جاتی تھی، کس طرح سے لوگ انہیں نظر انداز کرتے تھے، کس طرح سے لوگ ان کی توہین بھی کرتے تھے۔ وہ ایک الگ واقعہ داستان ہے کہ جو پیش کرنی چاہیے، یا مجالس میں شاید آپ نے سنی ہو۔ اس موضوع پر ویسے مجھے یاد آ گیا تو کہہ دیتا ہوں، میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے امام زین العابدین علیہ السلام، مشکلات، جد و جہد اور ان کے اچیومنٹس یعنی کارنامے۔ بہرحال اس دعا کو فی الحال پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی الفرد الضعیف، اے میرے مالک، اے خدا کہ جو ایک تنہا اور کمزور بندے کے لیے کافی ہے۔ امام یہاں پر اپنی کمزوری اور تنہائی کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پھر سے کہتا ہوں، کوشش کیجئے، تصور کیجئے امام کے اس دور میں جانے کی، سوچنے کی کوشش کیے کہ امام مدینے آ گئے ہیں کربلا سے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، گھر والے سب مارے جا چکے ہیں، صرف عورتیں ہیں، بچے ہیں، روتے بلکتے بچے، روتی بلکتی عورتیں، اور کوئی مدینے میں ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ اے میرے مالک، تو ہی کافی ہے ایک اکیلے بندے کے لیے جو کمزور ہے، ضعیف ہے۔ وواقع الامر المخوف، اور اے میرے مالک تو ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ تو اس چیز کو روک دے جس سے میں ڈرتا ہوں، یعنی جو ڈراؤنی چیز میرے سامنے ہے اسے تو ہی روک سکتا ہے۔ اب کیا ڈراؤنی چیز امام کے سامنے ہوا کرتی تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ڈراؤنی چیزیں امام کے سامنے ہوتی تھیں۔ وَأَفْرَدَتْنِ الْخَطَايَا، اور اے میرے مالک مجھے میری خطاؤں نے، غلطیوں نے، اب یہ تو امام کی انکساری، ورنہ وہ گناہگار تھوڑے نہ تھے، یہ ہم کو سکھا رہے امام۔ آج ماہ رمضان کی راتوں میں ہم یہ بات اللہ سے کہیں کہ وَأَفْرَدَتْنِ الْخَطَايَا، اے میرے مالک میری خطاؤں نے، میری غلطیوں نے مجھے الگ تھلگ کر دیا ہے، میں ایک گوشے میں، ایک کنارے کونے میں الگ تھلگ بیٹھا ہوں۔ فلا صاحب معی، اب میرا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا، میں نے اتنے غلط کام کیے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور لوگوں سے زیادہ تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ وضعفت عن غضبک فلا مؤید لی، اور اے میرے مالک
میں اتنا کمزور ہوں کہ تیرے غضب کو کہاں برداشت کر سکتا ہوں، میں تیرے غصے کو، میں تیرے انگلش میں جسے ریت کہتے ہیں، اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام باتوں کو پیش کرتے کہتے ہیں اس دنیا کی جو مشکلیں ہیں، جو دکھ ہے، جو تکلیفیں ہیں، وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہیں اور ان کی انٹینسٹی بھی اتنی نہیں ہوتی، اتنی تکلیف تھوڑی نہ ہوتی جو جہنم کی آگ میں کسی کو تکلیف ہونے والی۔ یہاں زیادہ سے زیادہ کیا تکلیف ہو سکتی ہے، بہت زیادہ تیز درد اٹھ جائے کسی کے، فرض کر لیے کسی کی کوئی جراحت یعنی کوئی زخم ہو جائے، اس میں تکلیف ہو، کسی طرح کی کوئی تکلیف، درد، یا مثلا کوئی جل جائے تو کیسی جلتی رہتی ہر وقت، کھال جلے تھے 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے، مگر کھال گھنٹوں جلا کرتی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں اس میں وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں فَكَيْفَ احْتِمَالِ لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، جب اس دنیا کی مشکل کو، درد کو، تکلیف کو میں تھوڑی دیر برداشت نہیں کر پاتا تو میں آخرت کی تکلیف کو، درد کو، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا، جب ابھی 5 منٹ تک، 5 منٹ گن کے تو بہت ہو گیا، 1 منٹ تک میں چولہے کی آگ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں کیسے جل سکوں گا۔ پھر آگے ایک جملہ کہتے ہیں حضرت علی، کیا کہتے ہیں دعائے کمیل میں، یہ وہ عذاب، یہ وہ آگ، یہ وہ تیرا غضب اور غصہ ہوگا جس کی توان تو زمین و آسمان میں نہیں ہے، زمین و آسمان نہیں برداشت کر سکتے تیرے غصے کو، تیرے غضب کو، میں کیا برداشت کروں گا۔ تو امام اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کہاں طاقت ہے میرے مالک کہ میں گناہ کرنے کے بعد تیرے غضب کو برداشت کر لے جاؤں۔ فلا مؤید لی، اس وقت میرا کوئی مددگار، میرا کوئی سپورٹر موجود نہیں ہے۔ وَأَشْرَفْتُ عَلَى خَوْفِ لِقَائِكَ فَلَا مُسَكِّنَ لِرَوْعَتِي، میں تقریباً موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ کس چیز سے اب ڈرتا ہوں؟ جب موت کے وقت تجھ سے ملاقات ہوگی اس سے خوف آتا ہے مجھے، کیسے ملاقات کروں گا، کیسے میں اپنے اعمال پیش کروں گا، کیسے تیرا سامنا کروں گا، تو اس سے میں ڈرتا ہوں۔ وَمَن يُسَعْ لے روعتی، میں اس وقت میں جتنا ڈرا ہوا ہوں کوئی اس ڈر کو دور کرنے والا، اس گھبراہٹ کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُؤْمِنُنِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَخَفْتَنِي، اے میرے مالک ڈرایا جب تو نہیں ہے نا جہنم کی آگ سے، قرآن میں اتنی آیتیں جہنم کی آگ کے بارے میں تو نے نازل کر کے مجھے ڈرا دیا ہے، اب کون مجھے امن و امان عطا کرے گا، اب کون مجھے یہ اطمینان دلائے گا کہ نہیں ڈرو نہیں آگ سے۔ وَمَن يُسَاعِدُنِي وَأَنْتَ أَفْرَدَتْنِي، کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا جب تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وَمَن يُقَوِّنِي وَأَنْتَ أَضْعَفْتَنِي، اور جب تو نے ہی مجھے کمزور بنا دیا تو کون ہے کہ مجھے طاقت عطا کرے۔ لا یجیر یا الہی الا رب علی مربوب، یہاں سے یہ جو تیسرا جملہ ہے دعا کا، تیسرا حصہ ہے دعا کا، یہاں پر مولا وہ لہجہ استعمال کر رہے ہیں کہ جو مناجات امیر المومنین میں ہے۔ فرما رہے لا یجیر یا الہی الا رب علی مربوب، کوئی ایسا نہیں کہ جو ایک مربوب کو، رب سمجھتے ہیں رب یعنی پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، قانون بنانے والا۔ اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، وہی ہمیں کھانا کھلاتا ہے، وہی ہماری کل ملا کر کے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم ہیں مربوب، وہ ہے ہمارا رب۔ امام فرما رہے ہیں کون ہے کہ جو مربوب کو چھٹکارا دلائے کسی بھی طرح کے خوف سے، کسی بھی طرح کی آفت سے، بلا سے، سوائے رب کے تو ہی ہے جو ہمیں چھٹکارا دلا سکتا۔ وَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا غَالِبٌ عَلَى مَغْلُوبٍ، تو غالب ہے، تو ہم پر حاوی ہے اور ہم مغلوب ہیں، ہمارے اوپر تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی ہمیں ذہنی سکون نہیں دے سکتا، امان نہیں دے سکتا سوائے تیرے کے، تو غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں۔
वला युईनु इल्ला तालिबुन अला मतलूब, और तो जो है वो हमसे कल रोज़ क़यामत हिसाब किताब लेने वाला, तलब करने वाला है, पूछने वाला है क्या किया हमने इस दुनिया में, और हम मतलूब होंगे, हमसे सवाल किया जाएगा, हमसे मांगा जाएगा कि क्या तुमने इस दुनिया में किया। तो कौन हो सकता है जो मतलूब की यानी हमारी मदद करे, हमें दिलासा दिलाए सिवाय तेरे। बेयदिका या इलाही जमीउ ज़ालिका सबब, हे मेरे मालिक ये तमाम दुनिया के जो काम चल रहे हैं इन सब का तागा धागा तेरे हाथ में है। बचपन में मुझे याद है हमारे मोहल्ले में भी कभी कठपुतली का नाच दिखाने आता था एक आदमी, कभी साल में एक बार भीड़ लगती थी मोहल्ले वालों की। तो वो कठपुतली आपने भी देखा हो शायद, ये टीवी वगैरह पे या मसलन यूट्यूब में, वो पीछे डोरे से बंधी होती थी, वो गुड़ियाँ होती थी जो चलती थी, काम करती थी। मैं उस कठपुतली को आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ, यहाँ पर इमाम कह रहे हैं हमारे इस दुनिया में जितने काम हो रहे हैं इन सब का असल तागा तेरे हाथ में है। व इलैकल मफर्र वल महरब, और हम भागें भी तो किधर भागें, तेरे ही पास भाग सकते हैं, कोई और ठिकाना ही नहीं है। फसल्ल अला मुहम्मद व आलिही, तो बस तू सलवात भेज, दुरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। व अजर हरबी व अंजिह मतलबी, व अजर हरबी व अंजिह मतलबी। तो है मेरे मालिक, तो इस वक्त जो हम भाग रहे हैं तो हमें ठिकाना दे दे, और किसी तरह से मेरे मालिक हैं तो नहीं हम इस लायक, मगर हमारी हाजत को पूरा कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका इन सरफ़्त अन्नी वजहकल करीम औ मनअतनी फ़ज़लकल जसीम औ हज़रत अलैया रिज़्क़का औ क़तअत अन्नी सबबका लम अजिद सबील इला शै मिन अमली गैरका। फरमा रहे इमाम, अगर ये मेरे मालिक तूने इस वक्त मुझसे मुंह मोड़ लिया, इस तरह से बड़ी मुश्किल से तो माह रमज़ान का मौका मिला है तुझसे बात करने का, इस वक्त अगर तूने मुंह मोड़ लिया हमसे, वो भी कौन सा मुंह, कौन सा चेहरा। यहाँ पर अलबत्ता अल्लाह वैसा चेहरा नहीं जैसे हमारा चेहरा, करम का चेहरा अगर तूने मोड़ लिया, एहसान का चेहरा अगर तूने हमसे मोड़ लिया, या फिर तूने अपने फजल को नहीं किया हम पर और कह दिया कि हम तुम पर अपना फजल व करम नहीं करेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, या फिर तूने अपना रिस्क रोक लिया, हमें नहीं दिया, कहा कि नहीं अब बहुत रिस्क दे दिया, नहीं देंगे आगे, या फिर वो जो धागा जिससे तू हमें चला रहा है ना, हमारी दिल की धड़कनें, हमारी पलकों का झपकना, हमारी सांसें, और इससे बढ़ कर के और जो दुनिया के काम हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, अगर उन सब चीज़ों का धागा तो तेरे पास है, तागा तो तेरे पास है, अगर उसको तागे को तूने काट दिया तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि हम अपनी उम्मीदें पूरी कर सकें। तेरे सिवा हमारी उम्मीद ही कोई नहीं है। आप कई जगह पर दुआओं में पाएंगे कि बजाय इसके कि मासूम ये कहें या कोई भी मासूम अल्लाह से ये कहे कि तुझ से आए अल्लाह हमारी उम्मीद वाबस्ता है, इतना लंबा जुमला बोलने के बजाय वो कहते हैं तू ही हमारी उम्मीद है। वैसी बात यहाँ पर है। यहाँ पर मौला फरमा रहे हैं कि हम बस तुझसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। वलम अक़दिर अला मा इंदका बिमऊनति सिवाका फ़इन्नी अब्दुका फ़ी क़ब्दतिका नासियती बियदिक। ये मेरे मालिक, मेरे अंदर इतनी कुदरत नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, अगर तू मेरी मदद न करे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तेरा बंदा हूँ और तेरे हाथ में मेरे बाल हैं। अलबत्ता ये बाल जो आगे माथे के ऊपर होते हैं, जिसे झोंटा भी कहा जाता है, ये झोंटा नासिया कहा जाता है अरबी में, ये मेरा झोंटा तेरे हाथ में है, यानी मेरी बागडोर, मेरी लगाम सब तेरे हाथ में है। मेरे ऊपर अपना करम फरमा।
कुछ जुमले छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बात लंबी ना हो। इसमें कहा जा रहा है इलाही अस्बहतु व अमसैतु अब्दन दाखिरन लका ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला बिक। हे मेरे मालिक, मैं सुबह व शाम इस हालत में करता हूँ, या इस हालत में मैंने सुबह व शाम की कि मैं एक बंदा, वो भी कैसा बंदा, तेरा बड़ा ही अदना, बड़ा छोटा, बड़ा पस्त बंदा हूँ। मेरे पास ना तो मेरा कोई फ़ायदे का इख्तियार है, ना मेरे हाथ में कोई नुकसान है अपना, सब कुछ सारे चीज़ की बागडोर तो तेरे पास है। तो अब आगे मौला मांगना शुरू करते हैं। क्या मांगते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिही, ए मेरे मालिक रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। वला तजअलनी नासियन लिज़िक्रिका फ़ीमा औलैतनी। पहली चीज़ तो मांगता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के इन कामों की भीड़ भाड़ में मैं तुझे ही भूल जाऊँ। अरे तू तो मेरा माशूक है, मैं तेरा आशिक हूँ, तू तो मेरा सब कुछ है, तू तो मेरा सरमाया है, तू तो मेरा ख़जाना है, तू मेरा रब है, तू मेरा मालिक है। कहीं ऐसा ना हो कि इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम नेमतों में, भीड़ भाड़ में तुझे ही भूल जाऊँ। ऐसा ना होने देना, मुझे भुलक्कड़ ना बनने देना। वला गाफिलन लिहसानिका फ़ीमा अबलैतनी। और ये जो तूने नेमतें दी ना मुझे, इन नेमतों के ज़रिए तूने मुझे तो मेरा इम्तिहान ले रहा है, मुझे पता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे एहसान को भूल जाऊं, इन नेमतों को जो तूने दिया, बड़ा एहसान किया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एहसान की तरफ से गाफिल हो जाऊं। वला आयसन मिन इजाबतिका ली वइन अबतअत अन्नी। ए मेरे मालिक, अगर मेरी दुआ पूरी होने में थोड़ा वक्त लगे, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही इमाम ने, अगर मेरी दुआ पूरी होने में थोड़ा वक्त लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मायूस हो जाऊं। हरगिज़ मुझे मायूस नहीं होने देना है मेरे मालिक। फ़ी सर्रा कुंत औ दर्रा, चाहे मैं खुशहाली की ज़िंदगी जी रहा हूँ, चाहे मैं दुख दर्द तकलीफ़ की ज़िंदगी जीऊँ, ये चीज़ें ना होने देना कि मैं तेरा एहसान भूल जाऊँ या तुझे भूल जाऊँ या फिर मायूस हो जाऊँ कि तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा। औ शिद्दतिन औ रख़ाइन औ आफ़ियतिन औ बलाइन औ बुअसिन औ नअमा, चाहे शिद्दत का और बहुत ही हालात ख़राब ऐसे हों, शिद्दत का मौका हो, या रखा का जब हालात अच्छे हों, या फिर मैं आफ़ियत की हालत में हूँ, या फिर मैं बला में मुब्तला रहूँ, या फिर मैं मुश्किलात में या फिर नेमतों में किसी हालत में तुझे भूलने ना पाऊँ। ऐसा कर देना है मेरे मालिक। अपने पास बुला ले, अपने करीब कर ले। ये महीना इसी के लिए। आगे फिर कुछ जुमले छोड़ के कह रहे हैं, फिर दुआ में इमाम, मैं उनकी दुआ के कुछ जुमले छोड़ के आपके सामने सेलेक्टेड जुमले पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिही, ए मेरे मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। व फर्रिग क़ल्बी लिमहब्बतिक, इस दिल से जो दूसरी मोहब्बतें सब निकाल के झाड़ के फेंक दे, तो मेरे सीने से दिल निकाल के उसे खाली कर दे, साफ कर दे, धो दे, मांझ दे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत जब साफ हो जाए, या दिल अपनी मोहब्बत इसमें डाल दे। वशगल हो बेज़िक्र का, और ए मेरे मालिक इसमें तू अपना जिक्र, अपनी याद बसा दे। मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि शायद अच्छी ना हो, लेकिन बहुत ऐसे किस्से मशहूर हैं इसलिए दे रहा हूँ। जिस तरह से मजनू के दिल में लैला की याद थी, बस पागल दीवाना फिरता था, उस तरह से मेरे मालिक वो तो इश्क कौन सा था? इश्क मजाजी था, दुनिया का इश्क था, नीचे का गंदा इश्क था। मैं तुझसे जो इश्क कर रहा हूँ वो पाक इश्क है। तू मेरा रब है, मैं तेरी मरबूब। मैं तुझसे जो इश्क कर रहा हूँ, इस इश्क को मेरे दिल के अंदर बसा दे, और तेरी याद में मैं दीवाना वार फिरूँ, ऐसा करते। वनअश हो बेखौफिका, और मेरे मालिक ये मुर्दा दिल है, गंदा दिल है, स्याह दिल है, इस पे पर्दे पड़े हुए, इसको साफ करके चमका दे, इसको जिंदा कर दे। किस चीज़ के ज़रिए? अपने तकवा के ज़रिए मैं तुझसे तेरा लिहाज करने लगूँ, तेरा पास रखूँ, तेरा भरम रखूँ।
वबिल वजल मिनका, थोड़ा सा ठिठक के रहूं तुझसे, थोड़ा सा पर्दा बना के रखूं तेरे और अपने बीच में। जब गुनाह करूं तो एक बार ख्याल आए कि तू देख रहा, यही एक पर्दा होता है, ये ख्याल ही तो पर्दा होता है। वक़्फ़ वही बिर्रग़बत इलैका, इस दिल को मजबूत, लोग माजून खाते हैं दिल की क़ुव्वत के लिए, मुफ़र्रिह क़ल्ब होता है, मुक़व्वी क़ल्ब होता है माजून। इमाम फरमा रहे हैं कि मेरे दिल को, मेरी रूह को तू कवी कर दे, तू मजबूत बना दे। किस चीज़ के ज़रिए? ऐसी रग़बत हो जो तेरी तरफ हो, ऐसी मोहब्बत हो जो तेरी तरफ हो। व अमिल हो इला ताअतिक, और है मेरे मालिक इस दिल को झुका ले अपनी इताअत की तरफ। व अजरे बही फ़ी अहब्बिस सुबल इलैक, और इस दिल को चला दे एक ऐसी राह पर जो सबसे तेरी पसंदीदा राह जो तुझ तक पहुँचती है। व ज़ल्लिल हो बिर्रग़बत फ़ी मा इंदक अय्याम हयाती कुल्लहा, और ए मेरे मालिक इस दिल को नरम बना दे, इसमें से अकड़ दूर करते, इसमें से बेरहमी को दूर करते, इस तरह से कि मैं तेरी तरफ रग़बत पैदा कर लूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे हो जाऊँ, तेरी तरफ मेरा ध्यान रहे, पूरी ज़िंदगी मैं तुझसे जुड़ा रहूँ। वजअल तक़वाक मिन दुनिया ज़ाती, और इस दुनिया से जाने लगूँ तो तेरा ख़याल, तेरी याद, तेरी मोहब्बत लेके इस दुनिया से जाऊँ। व इला रहमतिका रहलती, और तेरी रहमत तक मेरा सफ़र हो। बात लंबी हो जाएगी, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिही वमनुन अलैया वजअलनी लहुम करीनन, ए मेरे मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मेरा साथी बना दे, या मुझे उनका साथी बना दे। वजअलनी लहुम नसीरन, और मुझे उनका मददगार बना दे। वमनुन अलैया बिशौक़िन इलैका, एहसान करना ही है तो मेरे पर ये एहसान कर दे कि मुझे शौक़ मेरे अंदर पैदा हो जाए तुझसे मिलने का, तुझसे मुलाकात करने का। यहाँ पर आपको एक बस रवायत सुनाना चाहता हूँ। हदीस क़ुदसी, यानी वो अल्लाह की बातें कि जो कुरान में नहीं आई हैं, और जो अल्लाह के अल्फाज भी नहीं, पैगंबर के अल्फाज हैं, मगर मीनिंग और मानी अल्लाह की तरफ से है। उसमें अल्लाह ताला कह रहा है, सुनेंगे आप, बहुत ज़बरदस्त हदीस है, मुझे बहुत अच्छी लगती। उसमें अल्लाह ताला कह रहा है, लौ अलमल मुदबिरूना कैफा इश्तियाक़ी बिहिम लमातू शौक़न, जिन लोगों ने मेरी तरफ पीठ की, जिन लोगों ने मुझे भुला दिया, जो लोग मुझसे गाफिल हो गए, जिन लोगों ने मेरा साथ, मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया, काश उन लोगों को, उन गाफिल लोगों को, उन भूले लोगों को ये पता होता कि मैं उन्हें कितना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलने का कितना शौक़ रखता हूँ, तो फिर वो लोग भी ये बात जानकर शौक़ से मर जाते। तो मेरे मालिक वैसा शौक़ मेरे दिल में डाल दे कि मैं तुझसे हर वक्त मुलाकात को चाहूँ कि तेरी तवज्जो अपनी तरफ जल्ब कर सकूँ, चाहूँ कि तुझे खुश कर सकूँ, खुशनूद कर सकूँ। वबिल अमल लका बिमा तुहिब्बु व तरदा, तौफीक इनायत फरमा कि मैं ऐसा अमल कर सकूँ जिसको तू पसंद करता है, जिससे तू राज़ी है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व ज़ालिका अलैका यसीर, तू हर चीज़ पर कादिर है, और ये जो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, तेरे लिए तो बहुत छोटी हैं। हम जैसे फ़कीरों को अपने शायद लाखों रुपए में से 5 रुपए 2 रुपए का सिक्का देते हैं, छोटी सी चीज़ देते नहीं ज़्यादा, हम तो खैर कंजूस लोग। हम अल्लाह की बारगाह में यहाँ पर कह रहे हैं जो हम मांग रहे हैं वो कुछ नहीं है, तेरे ख़जाने में कुछ कम थोड़े ना होने वाला। ये चीज़ें तू हमें अता फरमा दे। बिन नबी के वाले अज़ीज़ों आपसे इल्तिमास करते हैं दुआ की हम सब के लिए और मज़लूमीन जहान के लिए दुआ कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।